ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਮਾਂ ਬਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਬੀਨਾ ਤੇ ਬੇਅਕਲ ਮਾਵਾਂ ਬਹਿਣਾਂ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। ਬੇਸਮਝ ਤੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਠੱਠਾ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਮਰਤਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਜੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਬਗਾਨਾ ਗਹਿਣਾ ਪਾਇਆ, ਉਦਾਰ ਰੂਪ ਗਵਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ੈ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਦੀ ਟਿਆਉ ਮਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਮੂੰਹ ਵੈਸੀ ਚਪੇੜ, ਚੋਰ ਮਾਰੂ ਪੰਡ ਕਾਲੀ। अस्सलाम वालेकुम, मैं जवेद इकबाल ते इस वीडियो दे विच असीं गल करांगे पंजाबी ज़बान विच पुराने अखाण जिहड़े साडे वडके सन ओह पूरी गलबात जिहड़ी है उन्होंने छोटी जी एक लफ्ज़ एक कह लो कि सेंटेंस बंद कर देंगे सन। मेरे चैनल के नवे होते हैं सबसक्राइब कर लो। तुहानूं इस चैनल ते पंजाबी दी पुरानियां यादां पुरानियां गल्लां बातां सारा कुछ इस चैनल तो मिलेगा। चौल खावे सुठी दा ते पानी जाई अखी दा। मतलब सुठी मुंजी दे चौल दी तारीफ है। सुठी मुंजी दा चौल खाइए ते अखां तो वगदा होया पानी बंद हो जाता है। सुठी चौलां दी एक किस्म हुंदी है। छज बोले छाननी क्यों बोले जिन्नू बत्ती छीक। मतलब चंगे बंदे नूं ई किसे बुरे नूं टोकना पैंदा है। कोई बंदा पाक साफियां खूबियां वाला होवे ते उन्होंने हक पहुँचता है बई वो किसी बुरे बंदे उत्ते तनकीद करे, पर जेड़ा आप छुट्टियां भुख्या होवे वो किवें दूजियां उत्ते तनकीद करे। हेले रिजक बहाने मौत। मतलब मेहनत करन नाल ही रिजक कमाया जा सकता है, पर मौत किसी भी बहाने आ सकती है। उस वेले बोलते ने जदों ये दसना होवे बई कोई मुसीबत बगैर किसी सबब भी आ सकती है। ख्वाजे दा गवाह डड्डू। मतलब कोई तगड़ा बंदा अपने किसी माड़े चंगे काम विच अपने नालों घट हैसीयत दे बंदे नूं गवाह बना रहे। डाडे ते तगड़े लोग अपने चंगे मंदे कामां विच बाज वेले किसी मातड़ गरीब बंदे नूं गवाह बना लैंदे ने, क्योंकि उसने तगड़े वल दी गल ही करनी हुंदी है। अजे मौके उत्ते आख्या जांदा है कि ख्वाजे दा गवाह डड्डू, दाड़ी नालों मुच्छां वड्डियां। मतलब किसी असल शै नालों ओहदे नाल तलक रखण वाली शै दा उस वेले ये अखाण कहंदे ने जदों ये दसना होवे कि किसी छोटी शै उत्ते वड्डी नालों वधेर खर्च आवे। दाई कोलों डडे लुका नहीं हुंदा। मतलब कोई गल है जी बंदे कोलों किवें लुकाई जा सकती है जेड़ा पहलों ही उस बहुत वाकफ होवे। जेड़ा बंदा किसी शै बारे पहला ही बहुत इलम रखता होवे उहदे कोलों उस शै बारे कोई भी मामला लुकाना फजूल जी कोशिश होंदी है। अजे मौके उत्ते आखदे ने झूठ गुड़ ते सच मरचा। मतलब झूठी गल चंगी ते सच्ची गल कौड़ी लगदी है। कोई साडियां वो खूबियां गिणवाना जिहड़ियां साडे विच ना होण ते असीं खुश हो जाने आ, पर साडियां गलतियां ते खामियां दी गल करे ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਜਰਾ ਜੇਠੀ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਲੇਠੀ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਪਲੇਠੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਥ ਵਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਠੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਨ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਰਾ ਜੇਠੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਲੇਠੀ ਦਾ। बाहर दी साबत कोलों घर दी अद्धी चंगी। मतलब है कि दूर प्रदेश विचों लभण वाली बहुती कमाई नालों घर बह के थोड़ी मिल जाए तो गनीमत होंदी है। ये ठीक है प्रदेश जाके बड़ा कुछ कमाया जा सकता है, पर वो प्रदेश ही हुंदा है। अपने घर दे कोल रह के थोड़ी कमाई मिल जाए तो चंगी होंदी है। पंजाबी बोली है मैनू पिंडां दी लोड़ ना कोई वे छड़ दे तू नाइट शिफ्टा। बगाना गहना पाया उदार रूप गवाया। मतलब गैर दी चीज़ वरतन नाल वकार नहीं रहिंदा। बंदा अपनी शान बनाने वास्ते दूजे दी शै वरत लैंदा है,
ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਕੁੱਤੇ ਹਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਮਝ ਦੇ ਮੂਰਖ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਹੁਨਰ ਹੋਣ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 2 ਅੱਖਾਂ, ਮਤਲਬ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੌਰਨ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਮਾਂ ਬਹਿਣ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਬੀਨਾ ਤੇ ਬੇਅਕਲ ਮਾਵਾਂ ਬਹਿਣਾਂ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। ਬੇਸਮਝ ਤੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਠਾ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਮਰਤਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਜੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਜਿੱਤਿਆ ਮਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਮਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਇਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਉਹ ਜਿਹੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਨੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸਾ ਮੂੰਹ ਵੈਸੀ ਚਪੇੜ, ਚਿਰਾਗ ਗੁਲ ਪੱਗ ਗੈਬ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਾਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਗਫਲੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਖਾਨ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-30-40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।